کیا ہوگا اگر ایک دن آپ اٹھیں اور اچانک آپ کی پوری زندگی رک جائے؟ نہ کوئی راستہ کھلے، نہ کوئی کام بنے، نہ دعا کا اثر دکھائی دے، سب کچھ جیسے کسی نے روک دیا ہو۔ آپ سوچیں، آخر اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ لیکن کیا ہو اگر یہ رکنا ایک راز ہو، ایک ایسا راز جسے سمجھنے میں لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں؟ قرآن میں ایک ایسا واقعہ موجود ہے جہاں ایک انسان کو روکا گیا، اس کی راہیں بند کر دی گئیں، وہ سمجھا سب ختم ہو گیا، مگر حقیقت کچھ اور تھی، کیونکہ جس چیز کی طرف وہ جا رہا تھا وہ صرف نقصان نہیں تھی، وہ تباہی تھی، اور اللہ نے اسے عین وقت پر روک دیا۔ مگر سوال یہ ہے، اگر اللہ کسی کو روک دے تو اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اور اگر آج آپ کی زندگی بھی رکی ہوئی ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے؟ وہ انسان مسلسل کوشش کر رہا تھا، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر راستہ آزمایا، لیکن عجیب بات یہ تھی، جہاں بھی وہ قدم رکھتا وہیں راستہ بند ہو جاتا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کسی بھی قیمت پر آگے بڑھے گا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ کامیابی بس ایک قدم دور ہے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ جس راستے کو وہ کامیابی سمجھ رہا ہے وہی اس کی سب سے بڑی آزمائش بننے والا ہے۔ وہ آگے بڑھا، دل میں امید، آنکھوں میں خواب، مگر جیسے ہی وہ اس مقام کے قریب پہنچا کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا، ایسا واقعہ جس نے اسے روک دیا ہمیشہ کے لیے۔ اور تب اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ رکاوٹ اتفاق نہیں تھی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے، آخر وہ کون سا راستہ تھا جس سے اللہ اسے بچا رہا تھا؟ قرآن اسی حقیقت کو ایک واقعے کے ذریعے سمجھاتا ہے، ایک ایسا واقعہ جہاں ایک کام بظاہر غلط لگتا ہے لیکن انجام میں وہی حفاظت بن جاتا ہے۔ سفر کے دوران ایک کشتی کو نقصان پہنچایا گیا، ظاہر میں یہ ظلم تھا، ایک غریب کا ذریعہ چھین لینا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی چھین لیتا تھا۔ اگر وہ کشتی ٹھیک رہتی تو چھین لی جاتی، لیکن وہی چھوٹا سا نقصان اسے مکمل تباہی سے بچا گیا۔ یہی اصول ہے، انسان فوری نقصان دیکھتا ہے، اللہ آنے والی تباہی دیکھتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں بھی کچھ فیصلے سمجھ نہیں آتے، کبھی کوئی کام بنتے بنتے رک جاتا ہے، کبھی کوئی موقع آخری لمحے میں ختم ہو جاتا ہے، اور انسان اسے بدقسمتی سمجھتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہی چیز اسے کسی بڑی آزمائش یا نقصان سے بچا رہی ہو۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ راستہ کیوں رکا، اصل سوال یہ ہے اگر وہ راستہ کھل جاتا تو آگے کیا ہوتا؟ اب ذرا اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی چیز کے لیے بہت کوشش کی ہو، بار بار دعا کی ہو، پوری محنت لگائی ہو، لیکن عین وقت پر سب کچھ رک گیا ہو؟ کوئی جاب جو تقریباً مل چکی تھی اچانک ختم ہو گئی، کوئی رشتہ جو بننے والا تھا بغیر وجہ ٹوٹ گیا، کوئی موقع جو آپ کو اوپر لے جا سکتا تھا ہاتھ آ کر نکل گیا، اور آپ نے دل میں یہی کہا، یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ لیکن اگر سچ یہی نہ ہو، اگر وہ جاب آپ کو ایسے ماحول میں لے جاتی جہاں آپ کا سکون، آپ کی عبادت سب ختم ہو جاتا، اگر وہ رشتہ آگے جا کر آپ کی زندگی کو بوجھ بنا دیتا، اگر وہ موقع دیکھنے میں کامیابی تھا لیکن حقیقت میں ایک آزمائش، ایک نقصان، ہم صرف وہ لمحہ دیکھتے ہیں جب چیز ہاتھ سے نکلتی ہے، لیکن اللہ وہ انجام دیکھتا ہے جہاں وہ چیز ہمیں لے جا سکتی تھی۔ اسی لیے کبھی کبھی اللہ دیتا نہیں کیونکہ وہ بچا رہا ہوتا ہے، مگر سوال اب بھی وہی ہے، کیا ہم اس روکنے کو سمجھ پاتے ہیں، یا ہم اسے صرف اپنی ناکامی سمجھ کر شکایت کرتے رہ جاتے ہیں؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان ٹوٹنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں نے دعا بھی کی، محنت بھی کی، پھر کیوں نہیں ملا؟ دل میں مایوسی آتی ہے، شکایت بھی آتی ہے، کبھی کبھی خاموشی بھی چھا جاتی ہے، لیکن یہی اصل آزمائش ہوتی ہے، قبول ہونے کی نہیں، سمجھنے کی۔ اللہ کی حکمت ہمیشہ سیدھی نظر نہیں آتی،
कभी वो देता है ताकि आप शुक्र सीखें, और कभी वो रोक देता है ताकि आप बच जाएं। कुरान हमें यही सिखाता है कि कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं मगर वो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, और कुछ चीज़ें हमें बुरी लगती हैं मगर वही हमारे लिए बेहतर होती हैं। असल मसला ये है, हम नतीजा फ़ौरन चाहते हैं, लेकिन अल्लाह इंजाम देखकर फैसला करता है। इसीलिए जब जिंदगी रखती है तो इंसान को रख कर सोचना चाहिए कि शायद ये इनकार नहीं है, ये हिफाजत है। इस वक्त इंसान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने दिल को शिकायत से निकालकर यकीन की तरफ लाएं। फिर दुआ छोड़नी नहीं है, क्योंकि दुआ कभी ज़ाया नहीं होती। और सबसे अहम, अपने आप से ये सवाल करें, अगर ये चीज़ मुझे मिल जाती तो क्या वाकई ये मेरे हक़ में बेहतर होती? क्योंकि बाज़ औक़ात जो चीज़ हमें नहीं मिलती वही हमें बचा लेती है, और वक्त गुजरने के बाद इंसान खुद कहता है, या अल्लाह, तेरा न देना ही मेरी सबसे बड़ी हिफाजत थी। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, अगर ये वाकई हिफाजत है तो फिर दिल को तकलीफ़ क्यों होती है? क्यों इंसान रात को जागता है, बार बार इसी चीज़ के बारे में सोचता है जो उसे नहीं मिली? क्योंकि इंसान सामने का नुकसान महसूस करता है और आने वाली हिफाजत को देख नहीं पाता, इसीलिए दिल बेचैन रहता है। मगर यहाँ एक हकीकत है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कभी कभी अल्लाह किसी चीज़ को फ़ौरन नहीं हटाता, वो पहले दिल को उसके साथ जोड़ देता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे दौर करता है, ताकि इंसान को एहसास हो कि जिस चीज़ को वो अपनी ज़रूरत समझ रहा था वो दरअसल उसकी आजमाइश थी। उसीलिए जब कोई चीज़ छन जाए तो फ़ौरन ये मत सोचें कि सब ख़त्म हो गया, बल्कि खुद से पूछें, अल्लाह मुझे क्या दिखाना चाहता है? क्योंकि हर रखने वाली चीज़ के पीछे एक पैगाम होता है, लेकिन हर इंसान उसे सुन नहीं पाता, और जो सुन लेता है उसकी ज़िंदगी वहीं से बदलना शुरू हो जाती है। तो अब सवाल ये है, आपके साथ जो रुकावट आई है, क्या वो सिर्फ एक मसला है या फिर एक पैगाम जिसे आप अभी तक समझ नहीं पाए? और यही वो लम्हा है जहां सच्चाई वाज़ेह होने लगती है। वक्त गुजरता है, वही चीज़ जिसके लिए आप रोए थे, जिसके न मिलने पर आप टूट गए थे, आहिस्ता आहिस्ता हकीकत दिखाना शुरू करती है। आप देखते हैं वही जाब किसी और के लिए बोझ बन गई, वही रिश्ता किसी और की ज़िंदगी तबाह कर गया, वही मौके किसी को सुकून के बजाय परेशानी दे गया। और तब दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून आता है, एक एहसास कि अगर ये मुझे मिल जाता तो शायद आज मैं भी इसी हाल में होता। यही वो लम्हा होता है जब इंसान पहली बार समझता है कि अल्लाह का रोकना इनकार नहीं था, ये हिफाजत थी। एक ऐसी हिफाजत जो उसने खुद कभी मांगी भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को वहां तक जाने ही नहीं देता जहां उसका नुकसान लिखा हो। और यही असल हिकमत है कि हर बंद दरवाजा असल में बंद नहीं होता, वो सिर्फ गलत रास्ते से मोड़ देता है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप हर रुकावट को बदकिस्मती समझेंगे या उसे एक इशारा मानकर अपना रास्ता बदलेंगे? क्योंकि जो इंसान इस राज को समझ लेता है, इसके लिए जिंदगी की हर रुकावट एक रहनुमाई बन जाती है। आखिर में बात बहुत सादा है, हर वो चीज जो आप चाहते थे और आपको नहीं मिली, वो सिर्फ एक कमी नहीं थी, वो एक फैसला था। अल्लाह का फैसला कभी आपके हक में और कभी आपकी हिफाजत के लिए। हमारी नज़र सिर्फ आज तक होती है, लेकिन अल्लाह कल भी देखता है और अंजाम भी। इसीलिए जब जिंदगी रखे तो फौरन ये ना सोचें कि सब खत्म हो गया। हो सकता है यहीं से आप बचा लिए गए हों। अपने दिल को शिकायत से निकालें और यकीन की तरफ ले आएं, क्योंकि अल्लाह कभी किसी बंदे का रास्ता बिला वजह नहीं रोकता और न ही किसी चीज को बिला हिकमत छीनता है। तो अगर आज आपकी जिंदगी का कोई दरवाजा बंद है तो याद रखें, शायद यही बंद दरवाजा आपकी सबसे बड़ी हिफाजत है। और एक दिन आप खुद कहेंगे, या अल्लाह, तेरा रोकना ही मेरे लिए सबसे बड़ी रहमत था।